وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے لیے 20,000 روپے فی ایکڑ امداد کا اعلان۔ ساہیوال میں الیکٹرک بسوں کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 25 لاکھ افراد کو سیلاب آنے سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ ملک کے لیے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ مارکے حق میں تاریخی فتح کے بعد سعودیہ سے معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ گرین الیکٹرک بس خواتین، طلباء اور معذور افراد کے لیے بالکل فری ہے۔ امراض قلب کا علاج اب ساہیوال میں بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا بھاول نگر میں سیلاب متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، گل مل گئی، سلائی مشین بھی چلا کر دکھائی، ایک بچے کا نام نواز شریف رکھنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہینڈ شیک کے بعد ایک اور تنازع، فخر زمان کو غلط آؤٹ قرار دینے پر پی سی بی کی آئی سی سی سے شکایت، تھرڈ امپائر کے خلاف انکوائری کا مطالبہ۔ تھرڈ امپائر نے بھارت کے خلاف میچ میں فخر زمان کو غلط آؤٹ قرار دیا تھا۔ بھارت کے خلاف میچ کے بعد مینیجر نے اپنے تحفظات سے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو آگاہ کیا۔ میچ رپورٹ میں بھی پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے متنازع فیصلے کو ہائی لائٹ کیا اور آئی سی سی سے ٹی وی امپائر کی شکایت کی۔ ای میل میں لکھا کہ ٹی وی امپائر نے تمام اینگلز دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا۔ تھرڈ امپائر کا فیصلہ متنازع تھا۔ کپتان سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فخر زمان کا آؤٹ شاید غلط تھا، مگر امپائر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اب بھی جاری، میاں والی میں تھل کینال بیٹھنے سے بڑا شگاف پڑ گیا۔ سی پیک کو ملانے والا میاں والی بنو روڈ پانی میں بہہ گیا۔ بین صوبائی روڈ کے بہنے سے میاں والی بنو روڈ کو ٹریفک کو متبادل روٹ سے گزارا جا رہا ہے۔ مرمتی کا کام جاری ہے۔ احمد پور شرکے میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے بستی صادق کلو میں تباہی مچا دی، 200 سے زائد گھر پانی میں بہہ گئے۔ پاک پتھر میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، درجنوں دیہات متاثر، سینکڑوں بستیاں دریا برد، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ احمد پور سیال کے نواحی علاقے میں بند ٹوٹنے کی وجہ سے دریائے چناب کا پانی آبادی میں داخل، کھڑی فصلیں اور مال مویشی پانی میں بہہ گئے۔ کبیر والا میں پانی کی سطح تو کم ہو گئی، لیکن کیچڑ اور کھڑے پانی سے کئی بیماریاں جنم لینے لگی۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال مزید سنگین، مٹیاری میں ایس ایم بچاؤ بند کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سیلابی پانی کے دباؤ کے باعث زمینداری حفاظتی بند ٹوٹ گیا، کچے کے علاقے زیر آب، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور، متاثرین نے اپنے بچوں، اہل خانہ اور مویشیوں سمیت پشتوں پر پناہ لے لی اور ریسکیو ٹیموں تاحال متاثرہ علاقوں میں نہ پہنچ سکیں۔ سندھ میں دادو مورو پل کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار، کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ دادو کے کچے کے علاقوں میں بھی پانی پہنچنے سے کئی گاؤں زیر آب آ گئے۔ سجاول میں 25 گاؤں زیر آب، 500 گھر منہدم ہوئے۔ سارے گھر نہیں بچے، سارا بڑا نقصان ہو گیا، نہ سامان بچے، نقصان بڑا تھی گیا، ڈھانڈے نہ بچن، گھر اینا کی کچھ نہیں بچے، ساکو اینا کی مال سارا سا بے گھر تھی گیوں۔ سیلاب دے نال میرا گھر مکمل طور تے تباہ ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی کر کے میری مدد کیتی جائے کہ میں اپنا دوبارہ گھر آباد کر سکوں۔ پنجاب میں سیلابی پانی اتر گیا، مگر لوگوں کے مسائل برقرار، کیچڑ اور کھڑے پانی سے بیماریاں جنم لینے لگیں۔ کبھی جن گھروں کی 4 دیواروں میں خوشیاں گونجتی تھیں، آج وہی ملبے میں بدل چکے۔ جلال پور بٹیا میں اور متاثرہ خاندان خیموں اور ترپالوں پر بیٹھے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ احمد پور شرکیہ کے فیض محمد گھر کا بھی زمین بوس ہو گیا۔ فیض محمد 8 افراد کا واحد کفیل ہے، ہمیں دوبارہ سر چھپانے کے لیے سہارا دیا جائے۔ احمد پور شرکیہ بستی صادق کے متاثرین کا مطالبہ، مظفر گڑھ میں سرکاری امداد نہ ملنے پر متاثرین سڑکوں پر نکل آئے، روڈ بند کر دیا۔ سندھ میں دادو مورو پل میں متاثرین چارے کی قلت کے باعث مشکلات کا شکار۔ سندھ اور پنجاب کے وزراء میں نوک جھونک جاری، ایک دوسرے پر الزامات کی بھوچاڑ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام محمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ میں بہتر حکمت عملی اپنا کر ہم سیلاب سے بچ گئے۔ پنجاب میں ناج تجربہ کاری کے باعث سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی، پنجاب میں زیادہ نقصان منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث ہوا۔ وفاقی حکومت خود کو عقل نہ سمجھے، ہم اتحادی نہیں بلکہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری کا بھی جوابی وار، کہا کہ شرجیل میمن کو جتنی وفاق اور پنجاب کی فکر ہے، کاش اتنی سندھ اور کراچی کی فکر ہوتی۔ بلاول بھٹو مریم نواز کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں مانتے، آپ اپنے صوبے میں سیلاب متاثرین کی خبر لیں، پنجاب کی فکر چھوڑیں۔
सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमान को अपील का हक देने और इसके लिए 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी थी। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद मगर आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील फोरम का फुकदान है। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हिदायत दे तो पार्लियामेंट में कानून साजी हो सकती है। तोशाखाना 2 के 7वीं मराहल में दाखिल आखिरी 2 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी ऑफिसर शाहिद परवेज शामिल थे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। लगता है कि अगली 2-3 समाअतों में केस खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी रिहा हो जाएंगे। हमें 2/3 अक्सरियत मिली थी। हमारा वोट चोरी किया गया। हमारे वोट चोरी करके चोरों को हुकूमत दी गई। 3 साल से हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। मुज़ाकरात के बजाय उन्होंने हमारी पार्टी को मजीद दबाया है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया ऐसा फोरम है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं। हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। वजह भी नहीं बताई गई। उम्मीद है कि कल बानी से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होने ज़रूरी है। हालात में बेहतरी आ सकती है। GHQ हमला केस में बानी मुलजिम है तो इनकी ख्वाहिश का एहतराम होना चाहिए। फेयर ट्रायल का मकसद है आप मुल्जिम को सफाई देने का हर तरह का मौका फराहम करते हैं। PTI की कायमा कमेटी से तमाम MNAs ने इस्तीफे नहीं दिए। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिकी प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि कई MNAs ने अपनी मनपसंद कमेटी से इस्तीफे दिए। जजिस को आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। चोरी के मामलात में जिम्मेदार को इल्म होता है कि चोरी हुई या नहीं। तोशाखाना के अशिया, ज्वेलरी और दीगर रिजर्वीज के तफसीलात देखना ज़रूरी है। पॉलिसी या कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई जारी रहती है। कौमी मसाइल का हल लड़ाई नहीं, जमहूरियत का रास्ता अदालत और वोट से ही निकलता है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा कि अवाम ने जिसे वोट दिया वो इक़्तिदार में नहीं, जिसको नहीं दिया वो आज बाइख्तियार है। कौमी मसाइल का हल से मुकालमे और बर्दाश्त से मुमकिन है। मुआशरे किस तरह दुरुस्त एहतसाब के बगैर मुमकिन नहीं। हर आने वाला हुक्मरान पिछले को चोर कहता है। अगर सजा देनी है तो मौजूदा जुर्म पर दो, माजी को भूल जाओ। ये मुल्क मिडिल क्लास के कंधों पर खड़ा है। अमीर बैरून मुल्क जायदादों में मसरूफ और गरीबों के लिए घर खंडर बन चुके। कौमी असम्बली के साबिक रुकन जमशेद दस्ती एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्तान की मकामी अदालत ने उन्हें जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी। NA 175 मुजफ्फरगढ़ से मुल्तहब होने वाले साबिक MNA पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी तालीमी इस्नाद जाली जमा करवाई। अदालत ने तमाम शवाहिद और दलाइल सुनने के बाद उन्हें सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन पहले ही उन्हें नाअहल करार दे चुका। जमशेद दस्ती ने सजा के फैसले को सियासी इंतकाम करार दिया। कहा कि इनके खिलाफ यह कार्रवाई मुखालिफिन की साजिश है। जुए की प्रमोशन यूट्यूबर डक्की भाई की जमानत खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट नाई भुट्टो ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। NCCIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डक्की भाई ने गैर कानूनी ऐप से पैसा कमाया। डक्की भाई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमा दर्ज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लीगी रुकन और वज़ीर ज़राअत के दरमियान तल्ख़ कलामी। सज्जाद बारकवाल ने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर जलाल खान ने कहा कि तनकीद करें मगर गालिम गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। सज्जाद बार ने कहा कि 1979 से जहाद के नाम पर कुर्बानियाँ देते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के नेक कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह की तुर्क सरमाकारों को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा कि कराची 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। तुर्की के सरमाकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों में सरमाकारी कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल।
सेहत आमा के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मयार पर पूरा ना उतरने वाले गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी मराकज़ सेहत के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का महकमा सेहत के इजलास में गुफ्तगू कहा कि सेहत आमा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरफ़हरिस्त है। मयारी और कानूनी तौर पर काम करने वाले निजी मराकज़ सेहत की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को रवां साल जनवरी ta जून तक हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। बलूचिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी को पाकिस्तान का नुमाया इदारा बनाएंगे। वज़ीर आला अमीर सरफराज बुगटी का नए तदरीसी और इंतजामी ब्लॉक के इफ्तिताह पर खिताब कहा कि सिविल सर्विस अकेडमी नन्हे पौधे से तनावत दरख्त बन चुकी अकेडमी की तरक्की के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। ये इदारा बलूचिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान का फ़ख्र होगा। मुल्क भर के अफसरान की कोयटा में तरबियत हमारे ख्वाब की तकमील होगी। बलूचिस्तान के आम आदमी की खुशहाली अब की पहली तरजीह होनी चाहिए।